प्रथम रंधना खाइबा देवी सेतबेले विचार करुचंदी दशरथ एमती ब्राह्मण कोटे अच्छी। अच्छा अरे सेतबेले नारद बोलंती वचन सेतबेले नारद बोलंती वचन गोटे ब्राह्मण अच्छी दशरथ राजन गोटे ब्राह्मण अच्छी हे दशरथ राजन सेतबेले नारद को दशरथ बुझंती कौन केउठारे परीरे अच्छी ब्रह्मटी से ब्राह्मण को नारद डाकी आण से ब्राह्मण को नारद डाकी आण मो सीतांग रंधना करिब भोजन मो सीतांग रंधना करिब भोजन सीतांग रंधना मोर भोजन कर गोटे ब्राह्मण कोट अच्छे खोज खोज से नारद महामुनि कौन कहले कौन ना ये ब्राह्मण टा को ब्राह्मण लंकार रावण ओते ब्राह्मण दान मेरीना राजन मोर पंडित वर्ग। अच्छा नारद महामुनि कहउचंती हे राजा राजा सेपरि ब्राह्मण संसार मिलिबा से संभव नुह सेपरि गादिपति राजा रावण महाज्ञानी पंडित चतुर्वेदर पारंगम दश विद्यार पारंगम एवं केबे दान ग्रहण करि नाही कि भिक्षावृत्ति करि नाही से लंकाधिपति राजा रावण। अच्छा दशरथ पचारे अच्छा महामुनि रावण कोन आम घर को आसीबो डाकिले आसीबो नारद कहले से दायित्व मो पर छाड़ी दियो राजा मुझे हेले रावण को धरिक आसबि से भोजन से प्रथम रंधना भक्षण करेंगे आनिबा दायित्व मोर उपस्थित मोर पंडित वर्ग। नारद कहउचंती हे दशरथ राजा अरे बड़ लोक मान को मिसवा गोटे समय दरकार समय आज्ञा आपण मैंने मंत्री मान पाख गले के खरा बेले जीवन कि संध्या बेले जीवन आउ गले प्रभात समय जीव शास्त्र कहूँ सकालू बड़ लोक मान को मिसवा प्रभात समय जावाक हम रावण को कहउचंती ये दशरथ राजा को कहउचंती नारद महामुनि दिन को 3टा रूप धरुची रावण रावण 3टा रूप धरुची लक्ष्य देव मोर पंडित वर्ग रावण 3 गोटी रूप दिन को। अच्छा कौन कौन से 3टा रूप अरे प्रभात समय रे ओटे ब्राह्मण प्रभात समय रे ओटे ब्राह्मण दिवसर क्षेत्रे वृत्ति करे धारण संध्या समय उपरत हेले आसुरिक प्रकृति से धरई हले अरे आसुरिक प्रकृति से धरई हले 3 गोटी रूप रावण दिन को प्रभात समय प्रथम गाधुआ पाधुआ सारी आज्ञा विष्णु सेवा कर भगवान विष्णुंकर भक्त हूँ रावण विष्णु सेवा करने आसव देवी साधना कर लंका देवी की पूजा कर रावण। अच्छा अच्छा तापर क्षत्रिपुटी धारण कर युद्ध विद्या आरंभ कर युद्ध आरंभ कर से संध्या उपगत हम मदपान कर सुरपान कर मांस भोजन कर नारी प्रेम पड़ रावण 3 गोटी रूप धारण करुए रावण। अच्छा अच्छा नारद महामुनि कहले हे दशरथ राजा जदि प्रभात समय देवी मु वर्ण करी ब्राह्मण रूप रावण को निश्चय मो कथा को ग्रहण कर नारद रावण बोली कहउचंती दशरथ राजा। अच्छा अच्छा सेतबेले दशरथ आदेश नारद महामुनि जाउछंदी आगे रावण को निमंत्रण करिया कौन हला सेतबेले कौन होछि अरे धीरे धीरे नारद मुनि चलिले
ଲଙ୍କାପୁରରେ ଯାଇ ପ୍ରବେଶ ହେଲେ ଲଙ୍କାପୁରରେ ଯାଇ ପ୍ରବେଶ ହେଲେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ମୋର ପଣ୍ଡିତ ଜନ ନା ଭଉଣୀ ମାନେ ଦେଇ ଶୁଣ ବିଷ୍ଣୁ ସେବାରେ ବସିଥିଲା ଲଙ୍କାର ରାବଣ ବିଷ୍ଣୁ ସେବାରେ ବସିଥିଲା ଲଙ୍କାର ରାବଣ ନାରଦ ମହାମୁନି ଗଲା ବେଳକୁ ଆଜ୍ଞା ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ତପସ୍ୟାରତ ଅଛି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ସେବା କରୁଛି ରାବଣ ଆଚ୍ଛା ନାରଦ କିଛି ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଲେ ଆଜ୍ଞା ବଡ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ ଶୋଇଥିଲେ ଟିକେ ଜଗିବାକୁ ପଡିବ କାହିଁକି ପ୍ରଭାତ ସମୟରେ ଯେତିକି ମୁଣ୍ଡ ସ୍ଥିର ଥିବ ଟିକେ ଉଠି ପଡିଲେ ତାଙ୍କର ମତିଭ୍ରମ ହୋଇଯାଏ ହଁ ତେଣୁକରି ପ୍ରଭାତ ସମୟରେ ମିଶ୍ର ସବୁ କାମ କୁଶଳ ହବ ଠିକ ଉପସ୍ଥିତ ମୋର ପଣ୍ଡିତ ବର୍ଗ ରାବଣ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ସାଧନା କରିବା ସମୟରେ ନାରଦ ମହାମୁନି ଅପେକ୍ଷାରତ ଅଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ସେବା ସରିଲା ଆସି ଦେବୀ ସାଧନା କରିବା ସମୟରେ ନାରଦ ମହାମୁନିକୁ ଦେଖିଦେଲା ରାବଣ ନାରଦକୁ ଦେଖି ରାବଣ କଣ କଲା ରେ କଣ କରିଛି ରାବଣ ଯେତେବେଳେ ନାରଦକୁ ଦେଖିଲେ ରାବଣ ଦଣ୍ଡା ହୋଇ ପାଦ ତଳେ ପଡିଗଲେ ରାଣ ଆଜ୍ଞା ରାବଣ ଦି ଜଣଙ୍କୁ କେବଳ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରେ କାହାକୁ କାହାକୁ ଗୋଟିଏ ଅଛନ୍ତି ପୁଣିରେ ଦେବ ତ୍ରିଲୋଚନ ଆଉ ଗୋଟିଏ ନାରଦ ମୁନି ଶୁଣ ହେ ଶୁଣନ ନାରଦକୁ ଶିବକୁ କେବଳ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରେ ରାବଣ ଆଉ କାହାକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରେ ନା ଆଉ କାହାକୁ ନାହିଁ ଉପସ୍ଥିତ ଆମର ପଣ୍ଡିତ ବର୍ଗ ଆଚ୍ଛା ଇଏ ସମୟରେ କଣ ହେଲା ରେ କଣ ନା ନାରଦଙ୍କ ସହିତ ରାବଣର କଥାବାର୍ତ୍ତା ହଉଛି ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ନାରଦ ପଚାରୁଛନ୍ତି ରାବଣ ପଚାରୁଛନ୍ତି ନାରଦକୁ ଆଚ୍ଛା ମହାମୁନି ତମେ କାହିଁକି ଆସିଛ କୁଆଡେ ଆସିଛ ତମେ କୌଣସି କଳହ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଥିଲେ ଆସ ନହେଲେ ଆସନି ତମେ ଆଜ୍ଞା ନାରଦ ହଉଛନ୍ତି କଳହ ପ୍ରିୟ ଠିକ ଓଲାରେ ଓ ଆରେ ନାରଦ କଳହ ପ୍ରିୟ କାହିଁକି ହେଲେ ରେ କାହିଁକି ଆରେ ଉପସ୍ଥିତ ମୋର ପଣ୍ଡିତ ବର୍ଗ ଜଗତରେ 56 କୋଟି ଜୀବ ଅଛନ୍ତି 52 କୋଟି ଭଣ୍ଡାର ଅଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ହଁ କେତୁରା ଭଣ୍ଡାର ରହିଲା 52 କୋଟି ଭଣ୍ଡାରକୁ 56 କୋଟି ଜୀବ ଯିବ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଚାବିଟା ଦେଲେ ବିଷ୍ଣୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବୋଇଲେ ନା ହେଇପାରିବନି କଣ ହେଇପାରିବ ହେଇକି ତମେ ତ 52 କୋଟି ଭଣ୍ଡାର କଲ 56 କୋଟି ଜୀବକୁ ସୃଷ୍ଟି କଲ ମୁଁ 4 କୋଟି ଜୀବକୁ କୋଉଠୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବି ସତେ କୋଉଠୁ ଆଣିକି ଦେବି ତେଣୁକରି ମୁଁ ଏ ଭଣ୍ଡାର ଗୃହର ଚାବି ରଖିପାରିବି ନାହିଁ ମୁଁ ରଖିବିନି ମୁଁ ପାଳି ପାରିବିନି ଆଜ୍ଞା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦେବତାଙ୍କୁ ଯଥା ହେଲା ଦେବସଭାରେ ବସିଛନ୍ତି ସବୁ ଦେବତା ମାନଙ୍କୁ ଭଣ୍ଡାର ଗୃହର ଚାବି ବିଷ୍ଣୁ ଦଉଛନ୍ତି କିଏ ନଉନାହାନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ସେ ସମୟରେ ବିଷ୍ଣୁ କହିଲେ ତୁମେ ସିନା ଚାବି ନଉନ ମୁଁ ଗୋଟେ 1 କୋଟି ଜୀବକୁ ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିବି କୋଟିଏ ଜୀବର ଦାୟିତ୍ୱ ମୋ ପାଖରେ ରହିଲା ଦେବତା ମାନେ ପଚାରିଲେ କୋଟିଏ ଜୀବକୁ ତମେ କେମିତି ପୋଷିବ ମତେ କହିଲ ହଁ ତୁମେ ତ 52 କୋଟି ଭଣ୍ଡାର କରିଛ 56 କୋଟି ଜୀବ ରହିଲେ ରହିଲେ 4 କୋଟି ଜୀବ ବଞ୍ଚିବ କେମିତି ତମେ ଗୋଟିଏ କୋଟି ଜୀବକୁ ସମ୍ଭାଳିବି ବୋଲି କହିଲ କେମିତି ତମେ ସମ୍ଭାଳିବ କେମିତି ସମ୍ଭାଳିବ କିପରି ଆରେ ମୋହର ନାମ ସର୍ବେରେ ହରିରେ ବିଷ୍ଣୁ ନାମ ହରିରେ ଉପାସ ହେବେ ହାଲୋ ବିଷ୍ଣୁ ନାମ ହରିରେ ଉପାସ ହେବେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ନାମ ହରି ସର୍ବେ ଉପାସ ଯିବେ ଏହିପରି 1 କୋଟି ଜୀବ ରାଣ ଚଳେଇ ଦେବି ବୋଇଲେ ନାରାୟଣ ସେତେବେଳେ ନାରଦ ହାତ ଟେକି ଦେଲେ ମୁଁ 1 କୋଟି ଜୀବକୁ ବଞ୍ଚାଇବି ବୋଇଲେ 1 କୋଟି ଜୀବକୁ ମୁଁ ପୋଷିବି ବୋଇଲେ ଆଜ୍ଞା ହରିନାମ ଧରିକିରି ଆଜ୍ଞା 1 କୋଟି ଜୀବ ଉପବାସ ରହିଲେ ନାରଦ କହିଲେ ମୁଁ କୋଟିଏ ଜୀବକୁ ସମ୍ଭାଳି ଦେବି ବିଷ୍ଣୁ ପଚାରିଲେ ତମେ କୋଟିଏ ଜୀବକୁ କେମିତି ସମ୍ଭାଳିବ ହଁ ତମେ କେମିତି ସମ୍ଭାଳିବ ନା ମୁଁ କଳହ ମାଡ଼ଗୋଳ ଲଗେଇକିରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉପବାସ ରଖିଦେବି 1 କୋଟି ଲୋକ ଉପବାସ ରହିବେ ଖାଲି ତ ମାଡ଼ଗୋଳ ଝଗଡା ଲଗେଇଲେ ଉପବାସ ରହିବେ ତେଣୁକରି 1 କୋଟି ଜୀବକୁ ନାରଦ ସମ୍ଭାଳି ଦେଲେ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା କଳିହା ନାରଦ କଳହ ଲଗେଇକିରି 1 କୋଟି ଜୀବକୁ ଉପବାସ ରଖିଦେଲେ 2 କୋଟି ହେଲା ଆହୁରି 2 କୋଟି ତାପରେ କଣ ହେଲା ରେ କଣ ଆରେ ଯମ ଦେବତାରେ ହାତ ଟେକି ଦେଲେ ଯମ ଦେବତାରେ ହାତ ଟେକି ଦେଲେ ମୁଁ 1 କୋଟି ଜୀବକୁ ଘେ ନେବି ବୋଇଲେ ମାରିବେ ତୁ ସଂସାର ପୁରାଣ ମାରିଲେ ଉପବାସ ରହିବେ କପୁଣ ମାରି କରି ଉପବାସେ ରଖିବି ବହନ ମାରି କରି ଉପବାସେ ରଖିବି ବହନ ଯମ
ଧର୍ମ କହିଲେ ମୁଁ ଘରର ଜଣକୁ ମାରିଦେଲେ ତ ତାଙ୍କର କେତୋଟି ଲୋକ ଉପବାସ ରହିଯିବେ। ତେଣୁକରି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରି ପ୍ରାୟ ଲୋକ ଉପବାସରେ ମଧ୍ୟ ରହନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜୀବ ରହିଲା। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜୀବ ରହିଲା। ଆଚ୍ଛା ସେ ଗୋଟିଏ ଜୀବକୁ କିଏ ନେଲେ ରେ? କିଏ છે? ସ୍ୱର୍ଗର ବଦ୍ୟରେ ବାବୁ ଧନନ୍ତରୀ ନାମ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତରେ ପୁଣି ପଡ଼ିବେ ଜନ। ସ୍ୱର୍ଗର ବାଦ୍ୟ ହଉଛନ୍ତି ଧନନ୍ତରୀ। ଆଚ୍ଛା ଧନନ୍ତରୀ କହିଲେ ମୁଁ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ କରି 1 କୋଟି ଜୀବକୁ ଉପବାସ ରଖିବି। ଏହିପରି 4 କୋଟି ଜୀବ ବଣ୍ଟା ହେଲା। ଭଣ୍ଡାର ଚାବିଟି ପୁଣି ଆଜ୍ଞା କୁବେରକୁ ଦେଲା। ହଁ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଭଣ୍ଡାର ଗୃହର ଚାବିଟି କୁବେରକୁ ଦେଲେ। ଏପରି 4 କୋଟି ଜୀବ ଉପବାସରେ ରହିଲେ। ଆଚ୍ଛା ପଢିଆ ନାରଦ କଳହ ଲଗେଇବେ, ମାଡ଼ ଲାଗିଲେ ସମସ୍ତେ ଉପବାସ ରହିବେ। ହଁ ନହେଲେ ତ ନିଅଣ୍ଟ ପଡିଯିବ ସଂସାରକୁ। ଠିକ ତ ଆରେ ରାବଣ ପଚାରିଲା ନାରଦ ତମେ କାହିଁକି ଆସିଛ କୁହ? ସେତେବେଳେ ରାବଣ କହୁଛନ୍ତି, ରାବଣଙ୍କ କଥାରେ ନାରଦ ମହାମୁନି କହୁଛନ୍ତି ହେ ରାବଣ ରାବଣ ଦଶରଥଙ୍କର କୁଳବଧୂ ହଉଛନ୍ତି ସୀତା, ସୀତା ଜନକ ରାଜନନ୍ଦିନୀ। ହଁ ସେ ତାଙ୍କର ଆଠୁଆରୀ ଭାର ଆଜି ଆସିଲା। ସେ ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ଯିବା ସମୟରେ ସେ ମନା କରୁଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଗୋଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ପ୍ରଥମରେ ଭୋଜନ ଦେବି। ଖାଇବାକୁ ଦେବି। ସେଟା କେମିତିକା ବ୍ରାହ୍ମଣ ହୋଇଥିବ? କିପରି? ନା ଦାନ ନେଇନଥିବ, ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି କରିନଥିବ, ମହାଜ୍ଞାନୀ ପଣ୍ଡିତ ହୋଇଥିବ। ତମକୁ ତ ଛାଡିଦେଲେ ଆଉ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ଏମିତି ଜ୍ଞାନୀ କିଏ ନାହାନ୍ତି। ନାଇଁ ତମେ ଏକା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଗୋଟେ ଅଛ, ଭିକ ମାଗି ନ ମାଗିକରି ଅଛ। ତେଣୁକରି ତମେ ଏକା ଆସ ସୀତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଅନ୍ନ ଭୋଜନ କରିବ। ଆଚ୍ଛା ରାବଣ କହିଲା ଠିକ ଅଛି, ଠିକ ଠିକ ମୁଁ ଯିବି, ଠିକ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ଅଛି, ମୋର ଗୋଟେ ସର୍ତ୍ତ ଅଛି। କଣ? ମୋର ସର୍ତ୍ତଟିକୁ ଯଦି ସୀତା ଦେବୀ ପାଳନ କରିପାରିବେ ହଁ ତାହେଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କର ଗୃହକୁ ଯିବି, ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଅନ୍ନ ଭୋଜନ କରିବି। ଆଚ୍ଛା କଣ କହିଲା ରାବଣରେ? କଣ? ଆରେ ଧନ ମୁଠାଏ ରେ ମୋ ଠାରୁଟି ନେବ, ଧନ ମୁଠାଏ ମୋ ଠାରୁ ନେବ, ହାତକୁ ହାତ ନା ପିଣ ତାକୁ ବୁଣି ଦେବ, ହାତକୁ ହାତ ନା ପିଣ ତାକୁ ବୁଣି ଦେବ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଧାନ ପୁଣି ଗଜା ହୋଇବ, ଗଜାରୁ ଧାନ ଗଛରେ ହୋଇବ, ଗଛରୁ ପୁଣି ଫଳରେ ଫଳିବ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗରେ ଧାନ ପାଚିଯିବ। ଗୋଟିଏ ଦିନର ଏ ନିୟମ ଜାଣ, ଧାନ ପାଚିଲେ ଆଣିବ ରୋହନ, ସୀତା ପୁଣିରେ ନିଜ ହସ୍ତେ ତୋଳିବେ, ସେ ଧାନ ପୂଜେ ନେଇଣ କୁଟିବେ, କୁଟି କରି ପୁଣି ସୀତାରେ କ୍ଷୀରିଟି କରିବେ, କ୍ଷୀରି କରି ମୋତେ ଖାଇବାକୁ ଦେବେ, ଦେଖ କ୍ଷୀରି କରି ମୋତେ ଖାଇବାକୁ ଦେବେ। ଉପସ୍ଥିତ ମୋର ପଣ୍ଡିତ ବର୍ଗ, ରାବଣ କହିଲା ମୋର ଗୋଟେ ସର୍ତ୍ତ ଅଛି। କଣ? ତୁମେ ସୀତାଙ୍କୁ କହିବ ମୁଁ ଧାନ ମୁଠାଏ ଦେବି, ହାତକୁ ହାତେ ମାପି ତାକୁ ବୁଣା ହବ, ବୁଣିବ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଧାନଟା ଗଜା ହବ, ଆଚ୍ଛା ଗଜାରୁ ଗଛ ହବ, ଗଛରୁ ଫଳ ହବ, ଫଳ ପାଚିବ, ସେ ଧାନଟାକୁ ନିଜେ ଦୁଇନି ସୀତା କୁଟିକିରି କ୍ଷୀରି କରି ଦେଲେ ମୁଁ ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ଅନ୍ନ ଭୋଜନ କରିବି। ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଏତିକି ହବ, ସାଙ୍ଗେ ତାହେଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କର ଘରକୁ ଭୋଜନ କରିବାକୁ ଯିବି। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କୋଉଠି ହବ କି ଏଟା? ଏ କଥା ଶୁଣି ନାରଦ ଛାନି ହୋଇଗଲେ, କେଡ଼େ ବଡ଼ କଥା ରାବଣ କହୁ ପଛ ବୋଇଲେ। ନାରଦ କହୁଛନ୍ତି ହେ ରାବଣ, ତମେ ଏଡେ ବଡ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କଥା କହୁଛ,
ଧାନଟା କେବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗଜା ହେଇକିରି ଗଛ ହେଇକିରି ଫଳ ଫଳିବ? ମୁଁ ଯିବି ଆଗ ସୀତାଙ୍କୁ ପଚାରିବି, ତାପରେ ତମ ପାଖରୁ ଧାନ ମୁଠାଏ ଧରିଯିବି। ଆରେ ତର ତରରେ ନାରଦ ଚଳି ଗଲେ, ସୀତାଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରବେଶ ହେଲେ। ଏ ବୃତ୍ତାନ୍ତରେ ସୀତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ସୀତାଦେବୀ ଶୁଣିନ ହସିଣ ଦେଲେ, ସୀତାଦେବୀ ଶୁଣିନ ହସିଣ ଦେଲେ। ସୀତାଦେବୀ ବିଚାର କଲେ, କହିଲେ ନାରଦ ଏ ଗୋଟେ କଥା କଥା ରାବଣ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଧାନଟା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗଜା ହବ, ଗଛ ହବ, ଫଳ ଫଳିବ, ପାଚିବ, ମୁଁ କୁଟିବି କ୍ଷୀରିକିରି ତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବି। ଧାନ ମୁଠାକ ଧରିକିରି ଆଣ। ଧରିକି ଆସ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ହୋଇଗଲେ ନାରଦ ମହାମୁନି। ବୁଝିଲେ ଏଇଟା କିଏ ରେ ବାପା? ଏଇଟା ମଣିଷ ନା ଦେବୀ ନା କିଏ? ଏଇଟା କିଏ ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ। ଉପସ୍ଥିତ ମୋର ପଣ୍ଡିତ ବର୍ଗ, ରାବଣ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଏପରି ମନରେ କଳ୍ପନା ରଟନା କରିଛି। ମନରେ ଭାବୁଛି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠାକୁରାଣୀ ଆସିଛନ୍ତି, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମତେ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହୋଇଥିବେ ମୋ କଥାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ମାନିବେ। ଏବଂ ତ ବିଚାର କରି ରାବଣ ଧାନ ମୁଠାଏ ନାରଦକୁ ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ନାରଦ ନେଇକି ଦେଲେ ଧାନ ମୁଠାକୁ ଆଜ୍ଞା ସୀତାଙ୍କୁ। ସୀତା କଣ କଲେ ରେ? କଣ? ଆରେ ହାତେ ହାତ ମାପି ଧାନ ବୁଣି ନେଲେ, ହାତେ ହାତ ମାପି ଧାନ ବୁଣି ନେଲେ। ଜଗତରେ ପଡ଼ି ରାତ୍ରି ସେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବି ହଲେ, କେଉଁ କଥାରେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଚର। ଏ ପରା ଅଟେ ବାବୁ ସାଧାରଣ ମାତର, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେରେ ଧାନ ଗଜା ହୋଇଲା, ହଉ ହଉ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେରେ ଧାନ ଗଛ ହୋଇଲା। ଗଛରେ ପୁଣି ଧାନ ଫଳିଗଲା, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଧାନ ପାଚିଗଲା। ନିଜ ହସ୍ତରେ ସୀତା ଦେବୀ ତୋଳିଲେ, ଧାନକୁ କୁଟିଣରେ ଚାଉଳ କଲେ। ଚାଉଳକୁ ଆଣି ସୀତା କ୍ଷୀରି କରିଲେ। ଏ ସମୟରେ ରାବଣ ଆସିଲା, ପ୍ରଥମରେ ପୁଣି କ୍ଷୀରି ଖାଇବାକୁ ଦେଲା। ପ୍ରଥମରେ ଯେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ରନ୍ଧଣା ଖାଇ ଆନନ୍ଦ ହୋଇଲା ରାବଣ ତ ପଛଣା। ମନ ମଧ୍ୟରେ ବହୁ ଆନନ୍ଦ ହେଲା, ସେ ଆନନ୍ଦ ହେଲା। କେତେ ଦିନ ପରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ରନ୍ଧଣା ମିଳିଲା, ଏହିପରି କେତେ ଯୁଗ ରହିଗଲା। ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ରନ୍ଧଣା ନ ଖାଇଲି ଭଲା, ଆଜି ମୋହର ପରମ ଭାଗ୍ୟ ଜାଣ। ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ରନ୍ଧଣା ମୁଁ କରିଲି ଭୋଜନ, ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ରନ୍ଧଣା ମୁଁ କରିଲି ଭୋଜନ। ଆନନ୍ଦ ମନ ଆଜି ଆନନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି ରାବଣ। ହଜାର ହଜାର ଯୁଗ ବହିଗଲା, ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ରନ୍ଧଣା ଟିକେ ପାଇନଥିଲି। ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଆଜି ରାବଣ ସୀତାଙ୍କର ହସ୍ତର ରନ୍ଧନା କ୍ଷୀରି ଖାଇଲା। ତାପରେ କଣ କଲା ରାବଣ? କଣ? ଆରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପଦାର୍ଥ ରାନ୍ଧିଥିଲେ ମାତା ଜାନକୀ। ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ ଆଜ୍ଞା କାହାକୁ? ନା ରାବଣ। ପ୍ରଥମ ରନ୍ଧଣା ରାବଣ ଖାଇଲା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅନ୍ନ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସ୍ୱାଦ ଏ ଯୋଉ ସ୍ୱାଦ ବିଭିନ୍ନ ସୁସ୍ୱାଦ ରନ୍ଧନା ହୋଇଥିଲା ସୀତାଙ୍କର, ସବୁ ଯାକ ଖାଇ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ହୋଇଗଲେ। ଆନନ୍ଦ ହେଲା ପରେ କଣ ହେଲା ରେ? କଣ ହେଉଛି? ଯେତେବେଳେ ରାବଣ ଯିବାକୁ ବାହାରିଲା, ସେତେବେଳେ ସୀତା ପୁଣି କହନ୍ତି ରହ ରହ ଗଲା। କଣ? ହେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଟିକେ ରହ ରହ ରହ। ରୁହ ରୁହ। କୁଆଡେ ପଳେଇବ? ରୁହ ଗୋସାଇ ମହାପ୍ରଭୁ ରୁହ। ଦକ୍ଷିଣା ନବନି? ଆରେ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ ତହୁ ଜାଣ, ଦକ୍ଷିଣା ହୋଟଲିରେ ତହୁ ପ୍ରଧାନ। ସେତେବେଳେ ସୀତା ବୋଲନ୍ତି ବଚନ, ଦକ୍ଷିଣା ନେବ ରୁହ ହେ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଦକ୍ଷିଣା ନେବ ରୁହ ହେ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ସୀତା ଦେବୀ କହୁଛନ୍ତି ହେ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ମତେ କାହିଁକି ମହାପାପୀ କରିବ?
ଖାଇବାକୁ ଦେଇ ଯଦି ଦକ୍ଷିଣା ନ ଦେବି ମୋ ଠାରୁ ପାପୀ ଆଉ ଜଗତରେ ନାହିଁ। ନାହିଁ ମୁଁ ଏତେ ପାପର ଭାରାକୁ ସହ୍ୟ କରିପାରିବି ନାହିଁ। ନାହିଁ ଦକ୍ଷିଣା କଣ ନବ କୁହ? ରାବଣକୁ କହୁଛନ୍ତି ଜନକ ନନ୍ଦିନୀ ସୀତା ଦକ୍ଷିଣା ମାଗ। ରାବଣ କହିଲେ ନାହିଁ ନାହିଁ ମା, ତମେ ମୋ ଝିଅ ଭଳିଆ, ଖାଇବାକୁ ଡାକିଲ, ମୋର କଣ ଅଭାବ ଅଛି ତୁମର ଦକ୍ଷିଣା ନେବି? ହଁ ମୁଁ ତ କାହାଠୁ କେବେ ଦାନ ନେଇ ନାହିଁ, ନା ମୁଁ ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତି କରେ ନାହିଁ। ନା ମହାଜ୍ଞାନୀ ମହାପଣ୍ଡିତ ମୋର ସୁବର୍ଣ୍ଣମୟ ପୁର ଲଙ୍କା ଅଛି, ତମଠୁ କଣ ମୁଁ ଦକ୍ଷିଣା ନେବି? ସୀତା କହିଲେ ହବନି, ଖାଇଛ ଦକ୍ଷିଣା ନବ। ଯାହା ତ ନେଇକିରି ଆଗେ ଯିବ। ସେତେବେଳେ ରାବଣ ବୋଲଇ ବଚନ ସତ୍ୟ କଲେ ମୁହିଁ ଦକ୍ଷିଣା ମାଗିବି ବହନ। ଆରେ ସେତେବେଳେ ସୀତାଦେବୀ ସତ୍ୟ କରି ଦେଲେ, ସତ୍ୟ କରି ଦେଲେ, ଯାହା ମାଗିବ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଦେବୀ ବୋଇଲେ। ଉପସ୍ଥିତ ମୋର ପଣ୍ଡିତ ବର୍ଗ, ସୀତାଦେବୀ କହିଲେ ମୁଁ ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ତ୍ରିବାର ସତ୍ୟ କରୁଛି ହେ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ତମେ ଯାହା ମାଗିବ ମୁଁ ଉତ୍କଣ୍ଠାତୀତରେ ତାହା ଦକ୍ଷିଣା କରିବି ପ୍ରଦାନ। ଆଚ୍ଛା ସୀତାଦେବୀ ସତ୍ୟ କରିଦେଲେ। ହଁ ସତ୍ୟ କରିବା ପରେ ରାବଣ କହିଲା ହେ ମା, ମା ତୁମେ ତ ମୋ ଝିଅ ଭଳିଆ, ହଁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଦକ୍ଷିଣା ନେଇକରି କଣ କରିବି? କଣ କରିବି? ତେଣୁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା ମାଗୁଛି। କଣ ନା କଣ ସେ ଗୋଟିଏ କଥା? କଣ? ଏଠି ମୋହର ପୁରକୁ ଗୋ ବୁଲି ଆସିବ, ମୋହର ପୁରକୁ ଗୋ ବୁଲି ଆସିବ, ସୁବର୍ଣ୍ଣମୟ ପୁର ନେତ୍ରରେ ଦେଖିବ, ଗୋଟିଏ ଦିନ ହେଲେ ମୋ ଘରେ ରହିବ ଗୋ, ନା ଘରେ ରହିବ, ଆଉ କିଛି ମତେ ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ ଭବ, ଆଉ କିଛି ମତେ ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ ଭବ। ଦେଖନ୍ତୁ ରାବଣ କଣ କହିଲା, ଝିଅ ତମେ ମତେ ବାପା ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନା କରିଛ, ତମେ ମୋର ଝିଅ ହେଲ, ମତେ କିଛି ଲୋଡ଼ା ନାହିଁ ମା, ଖାଲି ତମେ ମୋ ଘରକୁ ଟିକେ ବୁଲିବାକୁ ଆସିବ, ଗୋଟେ ଦିନ ହେଲେ ରୁହ, ମୋ ଘରକୁ ଟିକେ ଆଇବ। ସେତେବେଳେ ସୀତାଦେବୀ କହିଲେ ହଁ ଯଦି ବାପା ବୋଲି କହୁଛ, ବାପାର ନିୟମ କଣ ଜାଣିଛ? କଣ? ଆରେ ନ ଡାକିଲେ ଝିଅ କେବେ ଯିବଟି ନାହିଁ, ଆଉ ଦେଖ ନ ଡାକିଲେ ଝିଅ କେବେ ଯିବଟି ନାହିଁ, ତୁମେ ଯଦି ଡାକି କରି ମତେ ନେବଟି ରହି, ତୁମେ ଡାକିଲେ ମୁଁ ତୁମ ଗୃହେ ଯିବି, ତୁମ ଗୃହେ ଯିବି, କିଛି ଦିନ ତୁମ ଗୃହରେ ରହିବି, କିଛି ଦିନ ତୁମ ଗୃହରେ ରହିବି, ପୁଣି ଆସି ମତେ ତୁମେ ଛାଡ଼ି ନ ଦେବ। ଏପରି କହୁଛନ୍ତି ସୀତା ଏବେ ଭବ, ଆରେ ଏହିପରି କହୁଛନ୍ତି ସୀତା ଏବେ ଭବ। ଉପସ୍ଥିତ ମୋର ପଣ୍ଡିତ ବର୍ଗ, ହଁ ସୀତାଦେବୀ କହିଲେ ଯୋଉ ଝିଅକୁ ବାପା ନ ଡାକିବ ସେ ଝିଅ ବାପା ଘରକୁ ଯିବା ମନା ଆଜ୍ଞା। ମା ମାନେ ଭଉଣୀ ମାନେ ସବୁ ଅଛ ମନେ ରଖିତ, ବାପା ନ ଡାକିଲେ ଘରକୁ ଯଦି ଯିବ ଯିବାର ବିଧେୟ ନୁହଁ। ଭାଇ ଯଦି ଡାକିବ, ବାପା ଯଦି ଡାକିବ, ପୁଣି ଖାଲି ଫୋନ କରିଦେଲେ ହବନି, ଆଉ ଆଇକିରି ଧରିକିରି ଯିବୁ ରେ ପୁଅ, ହଁ ଫୋନ କରିଦେଲେ ହବନି। ଆଉ ଫୋନ କଣ କରିବୁ? ଉପସ୍ଥିତ ମୋର ପଣ୍ଡିତ ବର୍ଗ, ଇଏ ହଉଛି ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମ ପରମ୍ପରାର ନିୟମ। ବାପା ଭାଇ ଡାକିଲେ ଏକା ଝିଅ ଯିବା କଥା, ହେଲେ ଆଜିକାଲି କଣ ଟିକେ ନିକେ କଥାରେ ଛିଙ୍କିଦେଲେ ପାଡ଼ିଦେଲେ ମାଡ଼ଗୋଳ ହେଇଯାଉଛ, ବେଗ ଧରିକିରି ବାପା ଘରକୁ ପଳଉଛ ନା କଣ ଆଜ୍ଞା? ଏମିତି ଚାଲିବନି, ଗାଡି ଏମିତି ଚାଲିବନି। ଇନ୍ ଚାଲିବ କିଏ ତେଲ ପକେଇଲେ ଚାଲିବ? ଶାସ୍ତ୍ର କହୁଛି ନା, ତମେ ସ୍ୱାମୀ ସହିତ ମାଡ଼ଗୋଳ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଘରେ ଏକା ଥିବ, ବାପାକୁ ଦରକାର ପଡିଲେ ଫୋନ କରିବ, ବାପା ଯଦି ଆଇବେ ତମକୁ ଧରିକିରି ଗଲେ ତମେ ଯିବ, ଆଉ ଘଇତା ସାଙ୍ଗରେ ମାଡ଼ଗୋଳ ହେଇକିରି ବାପା ଘରକୁ ପଳେଇବନି, ସେମିତି କେବେ ହେଲେ ଯିବନି ଝିଅ। ଏ ଭାଇ ଆମେ ସମସ୍ତେ କହୁଛେ ଆଜ୍ଞା ରାବଣ ସୀତାଙ୍କୁ ହରଣ କରି ନେଲା, ଜଗତ କହିଲା, ପୁରାଣ କହିଲା, ଶାସ୍ତ୍ର କହିଲା, ହେଲେ ପ୍ରକୃତରେ ରାବଣ କଣ ସୀତାଙ୍କୁ ହରଣ କରି ନେଇଛି? ହଁ ଏଇଟା ପୁରାଣ ମନା କରୁଛି, ନାଇଁ କଣ କହୁଛି? ପୁରାଣ ମନା କରୁଛି ରାବଣ ସୀତାଙ୍କୁ ହରଣ କରି ନେଇ ନାହିଁ। ଇଏ ପରା କଥା ଥିଲା, ରାବଣ କହିଥିଲା ତମେ ମୋ ଘରକୁ ଆଇବ, ଆଇବ ସୀତା କହିଥିଲେ ତମେ ଡାକିଲେ ଏକା ମୁଁ ଯିବି, ସୀତା କହିଥିଲେ ତମେ ଡାକିଲେ ଏକା ମୁଁ ଯିବି। ଯିବି। ତେଣୁ କରି ସୀତାଙ୍କୁ ରାବଣ ଡାକି କରି ନେଲା। ଡାକି କରି ନବାର କାରଣ ଏବେ ବହୁତ ଅଛି ହେଇଗଲା, ଆଚ୍ଛା ବହୁତ କାରଣ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ଯଦି ଡାକିକିରି ନେଲା,
ସ୍ତ୍ରୀ କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ନେଇଥାନ୍ତା କୋଉଟେ ରଖିଥାନ୍ତା? ତାଙ୍କ ଘରେ ଏଟା ବଡ ସୁବର୍ଣ୍ଣମୟ ପୁର, ଯଦି ମାଇପ କରିବୁ ନେଇଥାନ୍ତା ଘରେ ସିନା ରଖିଥାନ୍ତା ଆଜ୍ଞା। ହଁ ଏଟା ରଖିଲା କୋଠାରେ? କୋଉଠି ରଖିଲା ନେଇ ଆଜ୍ଞା ଅଶୋକ ବନରେ। ନା କାହିଁକି ଅଶୋକ ବନରେ ରଖିଲା? ତାଙ୍କ ଘରେ ଜାଗା ନଥିଲା। ନାହିଁ ରେ ଭାଇଆ, ଶାସ୍ତ୍ର କଣ କହିଲା? ରାବଣ କାହିଁକି ସୀତାଙ୍କୁ ନେଇ ଅଶୋକ ବନରେ ରଖିଲା ଜାଣିଛୁ? କାହିଁକି? ଆରେ ସୀତାଙ୍କ ପାଖରେ ବନ୍ଧା ଦୋଷ ଥିଲା, ସୀତାଙ୍କ ପାଖରେ ବନ୍ଧା ଦୋଷ ଥିଲା, ରାବଣ ନେଇରେ ବନରେ ରଖିଲା। ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଗେ ମୋ ପଣ୍ଡିତ ଜନକେ, ମୋ ପଣ୍ଡିତ ଜନ ଅଶୋକ ବନେ ରଖିଲା ଲଙ୍କାର ରାବଣ। ତାହାର କାରଣ ଯେ କହୁଛି ଶୁଣ, କାହିଁ ପାଇଁ ବନ୍ଧା ଦୋଷ ସୀତାଙ୍କୁ ହେଲା ଗୁଣ, କାହିଁ ପାଇଁ ବନ୍ଧା ଦୋଷ ସୀତାଙ୍କୁ ହେଲା ଗୁଣ। ସୀତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ବନ୍ଧା ଦୋଷ ହେଲା? ଆଜ୍ଞା ସଂସାରରେ 7 ଗୋଟି ବାର ରହିଲା, ରବି ସୋମ ମଙ୍ଗଳ ବୁଧ ଗୁରୁ ଶୁକ୍ର ଶନି। ଏ 7 ବାରରେ ନାରୀମାନେ ରଜସ୍ପଳା ହୁଅନ୍ତି। ଅଷ୍ଟମ ବର୍ଷେ ଲଭତେ ଗୌରୀ, ନବବର୍ଷାତ ରୋହିଣୀ, ଦଶମ ବର୍ଷେ ଲଭତେ କନ୍ୟା, ତତ୍ତ୍ୱର୍ଥ ରଜସ୍ପଳା, ତତ୍ତ୍ୱର୍ଥ ରଜସ୍ପଳା। उपस्थित मोर पंडित वर्ग, अष्टम वर्षे लभते गौरी, नववर्षात रोहिणी, दशम वर्षे लभते कन्या, ततोत रजस्पला। ଆଚ୍ଛା नारी माने 10 वर्षर ऊर्ध्व हेले रजस्पला हुଅନ୍ତି। 10 वर्ष मध्य को नारी रजस्पला हुए नाही। ନା श्लोक कोन प्रमाण करूची? କଣ वेद प्रमाण कला को 12 दिन को नारी मानकर रजस्पला हेले को दशा को लक्षण भोग करबा को पड़ी। ପଡେ पुराण कोन कहिला? କଣ आदित्य विधवा नारी सुमे शैव प्रतिव्रता, बेश्या मंगलवारे च बुधे सौभाग्यवती भवेत्, बृहस्पते लक्ष्मीयुक्ता शुक्रे सन्तानवती भवेत्, शनि बन्ध्या तथैव च, शनि बन्ध्या तथैव च। उपस्थित मोर पंडित वर्ग, श्लोक कौन कहिला? କଣ ना आदित्य विधवा नारी। अरे आदित्य बोलते पुणी रविवार जान, जो नारी रजस्पला होइब बहन। आदित्य बारे रजस्पला हुईले जे नारी, विधवा हुई जान शास्त्र विचारी। रविवार दिन जो नारी मैंने पुष्पवती होती, हाँ। वैधव्य तंत्र भोग करने को पड़े। ପଡେ विधवा हो जाती से ହଁ सोम शैव पतिव्रता। सोमवार दिन नारी मैंने रजस्वला हेले पतिव्रता सती शिरोमणि होई स्वामी सहित सुखरे कालयापन करती। ଆଚ୍ଛା बेश्या मंगलवार मंगलवार जो नारी मैंने पुष्पवती हेले बेश्या दोष लगे। बेश्या बेश्या ଦେଖିଆ बारंबार पुरुष परिवर्तन करती जो मैंने मंगलवार दिन पुष्पवती होती। ହଁ बुधे सौभाग्यवती भवे। बुधवार दिन नारी मैंने पुष्पवती हेले सौभाग्यवती। हस्तरे चूड़ी मथारे सिंदूर धारण करी इह ध्यान परित्याग करती। बृहस्पति लक्ष्मीयुक्ता। बृहस्पति बोलते गुरुवार। गुरुवार दिन नारी मैंने पुष्पवती हेले कौन हम କଣ ना लक्ष्मी संपन्ना। लक्ष्मी भली
ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଭାବ ହେବ ନାହିଁ। ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ରଖି ଅତି ଆନନ୍ଦରେ ଅହ୍ୟନାରୀରେ ଅହ୍ୟରାଣୀ ହୋଇ ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ କରନ୍ତି। ଆଉ ଶୁକ୍ର ସନ୍ତାନବତୀ। ହଁ ଶୁକ୍ରବାର ବୋଇଲେ କଣ ରେ? କଣ? ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ନାରୀ ପୁଷ୍ପବତୀ ହେଲେ ଆରେ ବହୁତ ସନ୍ତାନ ହେବ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ କହିଲେ ସୁଜନେ, ଶାସ୍ତ୍ରରେ କହିଲେ ଓ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଯିଏ ପୁଷ୍ପବତୀ ହବ ସେ ଖାଲି ପିଲା ଜନ୍ମ କରିବ। କାର କେତୁଟା ପିଲା ହେଇଛି? ଆଜ୍ଞା ଅଧିକ ପିଲାପିଲି ଟିକେ ହବ ଯିଏ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ପୁଷ୍ପବତୀ ହବ। ଆଚ୍ଛା କାର କେତୁଟା ହେଇଛି କି? ଆମର ଧର୍ମଗଡ ଗାଁରେ କାର ବେଶୀ ପିଲା କହିବି କି ଆଜ୍ଞା? କଣ? ଏ ଧର୍ମଗଡରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଟାଉନ ପଡିଛି ମନା ନାହିଁ। ମୁଁ କାହା ସହିତ ମିଶେନି, କେବଳ ମୋର ସୁଭାଷ ବାବୁଙ୍କ ସହିତ ଦାସ ବାବୁଙ୍କ ସହିତ ମୋର ସମ୍ପର୍କ। ମୁଁ କାହାକୁ ଜାଣିନି। ଜାଣିନ? କିନ୍ତୁ ଏ ଗାଁରେ କେତୁଟା ପିଲା ମତେ ପଚାରିଲେ ମୁଁ କହିବି। ସବୁଠୁ ବେଶୀ ପିଲା କାର? ତମେ କାତୁଳେ କଥା ହଉଛ ବୋଲି କହିଲ? ଆମର ଦାସ ବାବୁ ଅଛନ୍ତି, ସାବତ ବାବୁ ଅଛନ୍ତି। ଏ ଦି ଜଣ ତୁଳେ କଥା ହଉଛ? ଦି ଜଣଙ୍କୁ ଛାଡିଦେଲେ ମୁଁ ଆଉ କାହା ସହିତ କଥା ହୁଏନି। ଆଉ କାହା ସହିତ କଥା ହଉଛି ସାବତ ବାବୁ? ହେଲା ତାଙ୍କୁ ପଚାରି ଦେଇଥିବ। କାହାକୁ? ତାଙ୍କୁ ପଚାରି ଦେଇଥିବ କାର କେତୁଟା ପିଲା। ଆଜ୍ଞା କିଏ ହେଲେ ଜାଣିପାରିବେନି। ଏଇଟା ବଡ ଟାଉନରେ କାର କେତେ ପିଲା କିଏ କହିପାରିବେ? ଆଉ ତମେ କେମିତି ଜାଣିଲ? ଜାଣିପାରିବେନି। ଜାଣିଛି ରେ ପୁଅ, ଏ ଗାଁର ଲୋକ ଯୋଉ ଜାଣିପାରିବେନି ତମେ କେମିତି ଜାଣିଲ? ଏ ଭିତରେ ଏକା ଅଛି ସେ ଲୋକଟା ଯାହାର ବେଶୀ ପିଲା ଏ ଭିତରେ ଏକା ବହିଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା କହିପାରୁ? ଦେଖେଇ ପାରୁ? ଆରେ କହିବି ତ ନାଁ ସହିତ କହିବି। ଏ ସଭାରେ ବହିଛନ୍ତି, ଏଠି ଯେତେ ଲୋକ ନାହାନ୍ତି ହଁ। ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଜଣେ ବହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ବେଶୀ ପିଲା। ଆଚ୍ଛା କେତୁଟା ପିଲା ପ୍ରଥମ? ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ପୁଷ୍ପବତୀ ହୋଇ ଖାଲି ପିଲା 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 ଏକା ଜନ୍ମ କରିବେ। ହେଲା ପିଲା ପିଲା ପିଲାଟେ କେତୁଟା ପିଲା? କହିବି ତ କିଏ ରାଗିବନି ନା? ମାରାଣୀ କିଏ ରାଗିବନି? କିଏ ରାଗିବ? ନା କହିବି କିଏ ରାଗିବନି? ଓ ଆଉ ମୋ ଉପରେ ଠେଙ୍ଗା ପଡିଲେ କିଏ ଦାୟୀ? ମୁଁ ଅଛି। ମୋ ଉପରେ ଠେଙ୍ଗା ପଡିଲେ କିଏ ଦାୟୀ? ମୁଁ ଅଛି। ଏଠି କାହିଁ ସେ ଠେଙ୍ଗାଟା କାଟିବେ? ଜାଣିଛ? ଏ ଠେଙ୍ଗାଟା ପଡିବ ମୋ ଉପରେ ବୋଲେ କିଏ ଦାୟୀ ଦେଖ? ମୁଁ ତୁ ଧର ତୁ ମୋ ପଛରେ ରହ। ହଁ ତୁ ମୋ ପଛରେ ରହ, ମୁଁ ଆଗରେ ରହୁଛି। ଓ ମୁଁ ତ ପଛରେ ଅଛି। ହଁ ମୋ ଉପରକୁ କିଏ ବାଡେଇବାକୁ ଆଇଲେ ତୁ କଣଟା କରିବୁ? ତୁ ଯୋଉ କହୁ ତ ପିଲା କଥା, ହଁ କିଏ ତୋତେ ଆସିଲା ତୋତେ ବାଡିଆକୁ, ତାକୁ ଠେଙ୍ଗାଟା ଦେଇଦେଇ ମୁଁ ପଳେଇବି। ହଇରେ ଭାକୁଡା ଉଲ୍ଲା, ହଇରେ ଏ ଶଳା ଇଆଡେ ଆରେ। ଆଉ କଣ ତୋ ପାଖରେ କଣ ମୁଁ କଣ କୋଣଟା? ହଇରେ କିଏ ମତେ ବାଡେଇବାକୁ ଆଇଲେ ମୁଁ ଠେଙ୍ଗା ତାକୁ ଦେଇଦଉ, ତୁ ଧାଇଁ ପଳେଇବୁ ସିଆଡେ। ଆଉ କଣ କହିବି? ଆଉ ମୁଁ କଣ ଏଠି କହିବି ପିଲା କଥା କହିକି ଏଠି କଣ ମାଡ ଖାଇବି? ଆଉ ତୋ ପାଖରେ କଣ ମୁଁ କଣ କୁଟେ ଖାଇବି? କହିବି କି ସମସ୍ତେ ତାଳି ମାରିବ ବୋଲେ କହିଦେବି ନାଟା। ସମସ୍ତେ ଯଦି ତାଳି ମାରିବ ନାଟା କହିଦେବି। ମୁଁ ମାରିଲି କାଇଁ ମତେ ଠେଙ୍ଗାଟା ଦେଇଛ? ଏଇଟା ବ୍ରାହ୍ମଣିଆ ମାଡର ପୁଅ। ଗୋଟେ ମାରିଲେ ଆଉ ଦୋହଡ଼ ମାଗିବୁନି, ଗୋଟେ ବାଜିଲେ ଦୋହଡ଼ ମାଗିବୁନି। ବ୍ରାହ୍ମଣ ହାତରୁ ଗୋଟେ ଥର ଚାପଟା ଖାଇଥିଲେ ଆଉ ଦୋହଡ଼ ଦରକାର ନାହିଁ ରେ ପୁଅ। ନାଟା କହୁଛି, ଆଗ ପିଲା ସଂଖ୍ୟାଟା କହିଲେ। ହଁ ଏ ଧର୍ମଗଡ ଗାଁରେ କାର କେତେ ପିଲା? କାର କେତୁଟା? ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ପୁଷ୍ପବତୀ ହେଇଛନ୍ତି 8 ଡଜନ 3ଟା ପିଲାରେ। କେତେ କେତେ? 8 ଡଜନ 3ଟା। ଡଜନ ବୋଲେ ଡଜନ ବୋଲେ କେତେ ଜାଣିନୁ? 18। ଡଜନ ବୋଲେ 18? ହଁ ଆଜ୍ଞା ଡଜନ ବୋଲେ କେତେ? ଡଜନ ବୋଇଲେ 12। ମୁଁ କହିଛି 8 ଡଜନ 12ଟା 32। ପାଠ ପଢିବ ମୋର ଆଣ୍ଟ ପଢା। ଆରେ 12ଟା କେତେ ଆଜ୍ଞା? 96। ଓ 96। 96ରେ 3 ମିଶିଲେ କେତେ? 99। ଆଜ୍ଞା 99ର ପିଲା କାର? କାର? 99ର ପିଲା କାର? କାର? ଏ ଭାକୁଡା ପିଲାର ବଡ ମାରରେ।
ମୁଁ କହୁଛି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଲାଗନ ପଛେକିରି ମାରିଲା ତୋର ଖତ ଦେଲା କେତେ କିଏ କହୁଛୁ ମତେ ଗୋଡଉଛୁ କିଏ କହୁଛି ରେ ତୁ କହୁଛୁ ମତେ ଗୋଡଉଛୁ ନାଇଁ ରେ କିଏ ଆରମ୍ଭ କଲା ଏଇଟା କିଏ ଇଏ ଇଏ ମାନେ କିଏ ବେ ଇଏ ଯାଇ କିଏ ମାରାଣେ ମୁଁ ନାହିଁ ବିକ୍ରି ପଇସା ମାରାଣେ ଆଖି ତୁ କହୁଛୁ ମୁଁ ନାହିଁ ଆଉ କିଏ ଇଏ ଆଉ ସିଏ ତ ତୁ କେନେ ଖାଉଥିଲୁ ମତେ ମାଣ୍ଡ ମାରୁ ହେଲେ ଆଜ୍ଞା ତମ ବଡ ବାବୁ ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା ତମ ବଡ ବାବୁ ନମସ୍କାର ରେ ହାକୁଡା ପିଲା ମାତ୍ର ଅର୍ଜୁନ କଣ ହେଲା ରେ ତୋ ବଡ ବାର କେତେ କୁଆଡେ ବଡ ଥିଲା ଏକାଥରେ 19ଟା ଥିଲା ତୁ କେନେ ଆଖି ଯାଏ ଲେଉଟେଇ ଦଉଥିଲୁ ପୁଅ କାର କେତେଟା ପିଲା ହେଲେ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ପୁଷ୍ପବତୀ ଗାନ୍ଧାରୀ ହୋଇଲେ 19 ସନ୍ତାନର ଜନନୀ ବୋଲାଇଲେ ତୋ ବଡ ମା ଆରେ ଗାନ୍ଧାରୀ ରେ ସେ ଗାନ୍ଧାରୀ ଜୁନଙ୍କର ବଡ ମା ଗାନ୍ଧାରୀ ତମର ମା ଗାନ୍ଧାରୀ ତମ ବଡ ବାପାର କେତେଟା ପିଲା ହେ 19 ପିଲା ନା ନାଇଁ ହଁ ସେ 19 ପିଲା କାହାର ବଡ ମା ତମର ଗାନ୍ଧାରୀର ଆଚ୍ଛା ଗାନ୍ଧାରୀ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ପୁଷ୍ପବତୀ ହୋଇ 19 ସନ୍ତାନ ଜନନୀ ହେଲେ ଶନି ବନ୍ଧ୍ୟା ତଥୈବ ଚ ଶନିବାର ଦିନ କିଏ ପୁଷ୍ପବତୀ ହେଲେ କିଏ ସେ ଜଗତ ଜନନୀ ସୀତା ଠାକୁରାଣୀ ମତରେ ଜନମ ହେଲେ ଜଗତ ଜନନୀ ହେ ସୀତା ଠାକୁରାଣୀ ମତରେ ଜନମ ହେଲେ ଶନିବାର ଦିନ ସୀତା ଠାକୁରାଣୀ ପୁଷ୍ପବତୀ ହୋଇଥିଲେ ଆହା ପୁଷ୍ପବତୀ ହୋଇଥିଲେ ବନ୍ଧାଦୋଷ ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଧାଦୋଷ ପୁଣି ସୀତାଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ରାବଣର ନେତାଳିଲେ ବନ୍ଧାଦୋଷ ପୁଣି ହେ ସୀତାଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ରାବଣର ନେତାଳିଲେ ଚତିବେଶ ହରି ଲଙ୍କାର ସୀତାଙ୍କୁ ଚୋରାଇ ନେଲେ ଆହା ସୀତାଙ୍କୁ ଚୋରାଇ ନେଲେ ସୀତାଙ୍କୁ ଚୋରାଇ ଲଙ୍କାର ରାବଣ ଅଶୋକବନେ ରଖିଲେ ସୀତାଙ୍କୁ ଚୋରାଇ ଲଙ୍କାର ରାବଣ ଅଶୋକବନେ ରଖିଲେ ଅଶୋକବନରେ ସୀତାଙ୍କୁ ରଖିଲେ ଅଶୋକବନରେ ସୀତାଙ୍କୁ ରଖିଲା ଅସୁରୀ ଗାଇଥିଲେ ଆହା ଅସୁରୀ ଗାଇଥିଲେ জানি পারিন দেবরে শ্রীরাম রাবণକୁ বধ কলে ন জানি পারিন দেবরে শ্রীরাম রাবণକୁ বধ কলে 14 মাস সীতা দেবী পুଣି অশোক বনে রখিলে আহা অশোক বনে রখিলে